हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब मजा में हशो। मैथ्सना विडियो लेक्चर में आप सबનું स्वागत है मित्रों। लास्ट विडियो लेक्चर अंदर આપણે उदाहरण है प्रकीर्ण उदाहरण है पूरा कर्या था मित्रों। હવે આજે આપણે હવે છેલ્લા પડાવ मतलब કે સ્વાધ્યાય 1 ના દાખલા ઉપર આવી ગયા છીએ। હવે બસ બેચ પીરિયડનું કામ છે મિત્રો, તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણે સ્વાધ્યાય 1 જે આગળ બધી થિયરી કરી ગયા છીએ અને દાખલા જેવા ગણ્યા છે એવા જ દાખલાઓ ફરી પાછા ગણવાની શરૂઆત બધા મિક્સ હવે આવશે। ઓકે, ચાલો स्वाध्याय 1 नो पहलो दाखलो शू कहे छे तो कि नीचे आपेल पैकी क्या गण आपेल गणों पैकी क्या गणना उपगण छे ते नक्की करो। हवे अहींया 4 गण आप्या छे ए बी सी अने डी। ई 4 मांथी कोण कोना उपगण छे, कोण कोनी अंदर समाई जाय छे आखे आखा ई आपणे गोतवाना छे। पण पेला जे गण ए आप्यो छे ई गण जोशो तो ए आपणे गुणधर्मना स्वरूपमां आप्युं छे, तो एने गुणधर्मना स्वरूपमांथी आपणे यादीना स्वरूपमां पेला फेरवीए। तो गण ए बराबर आप्युं छे कि x के ज्यां x इज बिलोंग्स टू r अने x ए समीकरण x² - 8x + 12 = 0 નું સમાધાન કરે છે। તો આ સમીકરણના બીજ છે ઈ આ ગણ a ની અંદર એના સભ્યો છે એવું બતાવે છે। તો આપણે પહેલા એના સમીકરણને ઉકેલી અને એના બીજ શું મળશે એ આપણે लखीए। तो समीकरण लईए आपणे x² - 8x + 12 बराबर 0। तो 12 ना भाग पाड़ी अने सरवाळाथी -8 तो 6 दू 12 x - 2 अने x - 6 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0 अथवा x - 6 बराबर 0। तो x बराबर 2 और x बराबर 6। तो आपने गण ए ना घटकों शू मळ्या तो कि 2 અને 6। ओके, तो गण ए एक ज गुणधर्मना स्वरूपमां छे, बाकीना त्रणेय गण तो आपने ऑलरेडी यादीना स्वरूपमां आप्या ज छे, तो एने कोई फेरवવાની જરૂર રહેતી નથી। હવે આ ચારેય આ 3 આ અને ગણ ए आ ई चारेयमांथी कोण कोनी अंदर समाई जाय छे ई वाराफरती आपणे जोता जઈએ तो आ प्रमाणे थशे। जो गण ए थी शुरुआत करिए, गण ए आखो छे आमा गण बी में 2 4 6 आप्या छे, गण सी नी अंदर 2 4 6 8 अप टू अनंत सुधी घटको छे अने गण डी में 6 खाली आप्या छे। तो गण ए छे केनी अंदर समाई जशे तो कि गण ए छे एना घटको बी में आवेला छे 2 6 अने आमा पण आवेला छे, आमा खाली 6 ज छे 2 नथी एटले डी में समासे नहीं। एटले आपणे कहीशुं के गण ए ना घटको गण बी अने सी में आवेला छे, तेथी गण ए इज सबसेट बी अने ए इज सबसेट सी छे एवुं आपणे कही सकीए कि ए बी नो उपगण छे अने ए छे ई सी नो पण उपगण छे। एवी ज रीते हवे जो बी माटे जोवा जाए तो बी आखे आखो सी नी अंदर समाई जाए छे। ओके, आना बधाय घटको 2 4 6 आनी अंदर आवी जाए छे, तो कही सकीए के गण बी ना घटको गण सी में आवेला छे, तेथी बी इज सबसेट सी छे एवुं पण आपणे कही सकीए। पछी ई ज रीते जो सी जोवा जाशुं तो सी नी अंदर अनंत घटको छे, बाकी बधाय तो निश्चित घटको वाळा गण छे। आनी अंदर बधा युग्म घटको आवेला छे 2 4 6 युग्म प्राकृतिक संख्याओ, तो आ छे अनंत गण, बाकीना बधाय तो शांत गण छे। एनो मतलब के सी छे ई कोईनी अंदर समाई शके एवुं छे नहीं, एटले सी माटे आपणे कोई गणनी अंदर समातो नथी। हवे डी माटे जोईए तो डी छे 6 आमाय छे आमाय छे आमाय छे अने आमाय छे, मतलब डी छे ई ए बी अने सी त्रणेयनी अंदर समाय छे। एटले आपणे लखशुं के गण डी ना घटको एक ज घटक छे એટલે गण डी नो घटक ए त्रणेय गण ए बी सी मां आवेल छे, तेथी डी इज सबसेट ए डी इज सबसेट बी अने
ડી ઇઝ સબસેટ સી થશે. ઓકે, એટલે કોણ કોનો ઉપગણ છે એ આપણે નક્કી કરવાનું હતું, કોણ કોની અંદર સમાય છે. તો આ રીતે આપણને પહેલા એ માટે જોયું, પછી બી માટે જોયું, સી માટે આપણે વિચારતા હતા પણ સી છે એ કોઈની અંદર સમાતો જ નથી, એટલે સીને આપણે ક્યાંય કોઈનો ઉપગણ છે એવું કહી શકશું નહીં. અને પછી ડી છે તો ત્રણેયની અંદર સમાય છે એટલે ત્રણેયનો ઉપગણ છે. એકદમ સહેલો દાખલો મિત્રો, નોંધી લ્યો. અને ચાલો મિત્રો, એના પછી દાખલા નંબર 2 ઉપર આવો. 2 માં કેટલાક વિધાનો આપણને આપ્યા છે. એ વિધાન છે એ સાચા છે કે ખોટા છે એ આપણે ચકાસવાનું છે. એટલે કે નીચેના પૈકી દરેક વિધાનમાંથી કયું સત્ય અને કયું અસત્ય છે તે નક્કી કરો. ઓકે, ઉપગણ અને બિલોંગ્સ ટુ ના આધારે ઓકે કેટલાક વિધાનો આપ્યા છે તો એની અંદર શું ખોટું છે એના આધારે ક્યારેક આપણે એવું લાગશે એમાં ઉદાહરણ આપશું, બાકી છે એ બહુ સ્પષ્ટ હશે તો એમાં કંઈક સુધારાની જે જરૂર પડશે કે આને બદલે આવું હોય તો આ વિધાન સાચું થઈ શકત. ઓકે, પણ એ સાચું છે કે ખોટું છે એ તો આપણે પહેલાં કહેશું, પછી એનું કારણ આપશું. તો પહેલું વિધાન શું કહે છે મિત્રો કે જો એક્સ છે એ એમાં હોય. એક્સ છે મિત્રો ધ્યાન રાખજો, વ્યવસ્થિત મગજમાં અહીંયા જ મગજ રાખજો. એક્સ છે એ એનો ઘટક છે અને એ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ બી. હવે કોઈ એક ગણ છે એ બીજા ગણનો ઉપગણ હોઈ શકે, સભ્ય ન હોય મિત્રો, એ આપણે જાણીએ છીએ. ઓકે, એટલે એ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ બી છે એવું આપણે કહી શકીએ નહીં. એ સબસેટ બી હોય તો આપણે કહી શકીએ કે એક્સ ઇઝ બિલોંગ. એટલે સુધારવાની જરૂર અહીંયા પડે છે, અહીંયા ખોટું પડે છે. અહીંયા એ સબસેટ બી હોય તો એક્સ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ બી છે એવું આપણે કહી શકીએ. એક્સ એમાં હોય અને એ છે એ બીનો ઉપગણ હોય તો એક્સ છે એ બીમાં પણ હોય એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે આ સ્થિતિમાં આ વિધાન પહેલાં તો ખોટું છે. આ વિધાન અસત્ય છે. કારણ કે જો x બિલોંગ્સ ટુ a અને a સબસેટ b હોય તો x બિલોંગ્સ ટુ b થાય. ઓકે, એટલે અહીંયા ખોટું પડે છે. આવું હોત તો આવું છે એ આપણે કહી શકીએ. ઓકે, ચાલો એકદમ સિમ્પલ હતું. એના પછી બીજું છે કે જો a ઇઝ સબસેટ b, a છે એ b નો ઉપગણ છે અને b છે એ c નો સભ્ય છે તો a છે એ c નો સભ્ય છે. ઓકે, આવું સભ્ય ગણ છે એ બીજા ગણનો સભ્ય છે એવું આપણે અહીંયા લઈ શકીએ ને ઉપગણ જ લેવા પડે. એટલે અહીંયા પણ આ વિધાન ખોટું થશે. આ વિધાન અસત્ય છે. કારણ કે જો a સબસેટ b અને b સબસેટ c, a b માં સમાયેલો છે અને b c માં સમાયેલો હોય તો a c માં સમાયેલો છે એવું થઈ શકે, તો a સબસેટ c થાય. ઓકે, મતલબ અહીંયા બિલોંગ્સ ટુ ની જે બે જગ્યાએ નિશાનીઓ છે એની જગ્યાએ સબસેટની નિશાનીઓ હોવી જોઈતી હતી પણ એ આપણને આપી નથી, એટલા માટે આ વિધાન છે એ અસત્ય છે એવું આપણે કહેવું પડશે મિત્રો. ચાલો એના પછી ત્રીજું છે કે જો a સબસેટ b, a છે એ b નો ઉપગણ હોય, a ઇઝ સબસેટ b અને b ઇઝ સબસેટ c તો a ઇઝ સબસેટ c. તો આમાં મારે તમને કાંઈ કહેવું પડે એમ નથી કારણ કે ઉપર જ દેખાય છે, આપણે ઉપર જ લખ્યું છે, એનું જ વિધાન નીચે આવી ગયું છે. તો એનો મતલબ આ વિધાન છે એ કેવું છે? સત્ય છે. આ વિધાન સત્ય છે. ઓકે, એક ગણ બીજા ગણનો ઉપગણ હોય ને ઈ ગણ ત્રીજા ગણનો ઉપગણ હોય તો પહેલો ગણ છે એ ત્રીજા ગણનો ઉપગણ થશે મિત્રો. ઓકે, ચાલો હવે એના પછી ચોથું છે કે જો a છે એ b નો ઉપગણ ન હોય અને b છે એ c નો ઉપગણ ન હોય તો શું a છે એ c નો ઉપગણ ન હોય? ઓકે, અહીંયા આપણે જે કર્યું છે ને એની ઉલટી વાતો ન હોવા માટે કરવામાં આવે છે મિત્રો. તો આવું પોસિબલ છે? તો કે ના, આ વિધાન અસત્ય થશે. ઉદાહરણ આપું તમને એક. આ વિધાન અસત્ય છે કારણ કે a બરાબર આપણે લઈ 0 1, b બરાબર a છે એ b નો ઉપગણ ન થવો જોઈએ, 1 2 3 અને c 0 1 5. ચાલો આવા મેં ગણ લઈ લીધા છે. ઓકે,
A 0 1 લીધા, B 1 2 3 લીધા અને C 0 1 5 આવા 3 ગણ લઈ લીધા છે. તો તમે જોઈ શકશો કે A છે એના બધા ઘટકો B માં નથી સમાતા, B ના બધા ઘટકો C માં નથી સમાતા, તેમ છતાંય A ના ઘટકો C માં સમાઈ જાય છે. ઓકે, અહીં A is not subset B અને B is not subset C છે, તેમ છતાં A is subset C થાય છે. A છે એ C નો ઉપગણ છે એવું આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપી ગયા છીએ. એનો મતલબ કે આ વિધાન છે એ ખોટું છે મિત્રો. ઓકે, સમજાણું? બધાને વ્યવસ્થિત આઈડિયા આવી ગયો? ચાલો, એના પછી પાંચમું છે x is belongs to A અને A is not subset B, તો x is belongs to B. ઓકે, બહુ સિમ્પલ વિધાન છે. A નો x છે એ A નો ઘટક છે અને A છે એ B નો ઉપગણ નથી, તો x છે એ શું B નો સભ્ય હોય જ એવું જરૂરી છે? તો કે ના, એવું જરૂરી નથી. તમે ઉપરનું ઉદાહરણ આપણે ઉપરનું જોયું જ છે, એના ઉપરથી કહી શકીએ મિત્રો કે 0 1 અને અહીંયા 1 2 3 છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ 0 ઘટક છે એ A માં છે અને A છે એ B નો ઉપગણ નથી, તો 0 છે એ B માં છે નહીં મિત્રો. ઓકે, એટલે એવું જ એક આપણે ઉદાહરણ આપી શકીએ. એની અંદર પહેલા લખશું કે આ વિધાન અસત્ય છે, કારણ કે ગણ A માં આનાથી કંઈક થોડુંક બદલાવીએ આપણે, તો 2 3 લઈ લઉં છું અને ગણ B ની અંદર 3 4 5. તેથી આની અંદર 2 is belongs to A અને A is not subset B છે, પરંતુ 2 is not belongs to B. ઓકે, 2 છે એ A માં છે, એ B નો ઉપગણ નથી, પણ 2 છે એ B ની અંદર નથી આવતો. x is belongs to B હોય જ એ જરૂરી છે નહીં. ઓકે, હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય. એટલે જો આપણે 3 માટે વાત કરીએ તો 3 માટે છે, પણ બધા આપણે તો x is belongs to A મતલબ એના બધા ઘટક માટે વાત કરી શકીએ. એક ઘટક પણ એવો આપણે આપી દઈએ કે જેના માટે નથી થતું, તો એ વિધાન છે એ સાચું કહી શકાય નહીં મિત્રો. ઓકે, ચાલો, હવે એના પછી છઠ્ઠું છે કે જો A is subset B અને x છે એ, જો વ્યવસ્થિત સમજો, એ આખો B ની અંદર સમાયેલો છે, મતલબ A ના બધા ઘટકો B ની અંદર તો આવેલા જ છે, અને x છે એ B માં નથી, x છે એ B માં નથી, એ આખો B માં સમાઈ ગયો છે અને x છે એ B માં નથી, તો x છે એ A માં પણ નો જ હોય મિત્રો. ઓકે, કારણ કે આના બધા ઘટકો આની અંદર આવેલા હોય, તો આની અંદર કોઈ ઘટક ન હોય તો આની અંદર તો નો જ હોય, ઓબ્વિયસલી છે. એટલે આ સાચું વિધાન થશે. ઓકે, આ વિધાન સત્ય છે. ઓકે, તો આ રીતે 6 વિધાનો છે, એકદમ સરળ અને મજાના. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, એના પછી ત્રીજા દાખલા ઉપર આવો મિત્રો. ત્રીજા દાખલાની અંદર સાબિત કરવાનું છે આ વિધાનને. ગણ ABC 3 ગણ છે, એ ત્રણેય ગણ માટે A યોગ B અને A યોગ C, A સાથે B નો યોગગણ અને A સાથે C નો યોગગણ જો સમાન હોય, એ જ રીતે બેયનો છેદગણ પણ સમાન હોય, A છેદ B બરાબર A છેદ C છે, તો સાબિત કરો કે B અને C બેય સમાન છે. ઓકે, તો આની અંદર તમે આ લઈ અને એનો ઉપયોગ કરી આ લઈ અને આમાં ઉપયોગ કરી અને B અને C સમાન છે એવું આપણે બતાવી શકીએ. છેદના યોગ પર વિભાજનને એનો ઉપયોગ કરીને આ રીતે આપણે બતાવશું. પહેલા આપણે લઈ A યોગ B બરાબર A યોગ C. આપણે B અને C સમાન છે એવું બતાવવું છે, તો પહેલા બે બાજુ છે એ હું છેદ છે એ B લઈ લો અથવા C પણ લઈ શકો. A યોગ B છેદ B બરાબર A યોગ C છેદ B. બંને બાજુ B ગણ B સાથે છેદ ગણ લેતા. ઓકે, કારણ કે આ બે તો સમાન જ હતા, તો બે બાજુ સમાન છેદ કરીએ તો એને કોઈ ફેર પડે નહીં, તો બે બાજુ B વડે છેદ કર્યો છે
હવે શું કરશું આપણે તો કે આનો આની સાથે છેદગણ છે. હવે a યોગ b છે અને a નો b સાથે છેદ, મતલબ ગણમાં a અને b આવે છે. હવે આમાં a છે ને b ની બે આની અંદર આવેલા છે એના ઘટકો, તો b સાથે એનો છેદગણ લઉં તો આ બેનો છેદગણ જે આવે એ શું આવે, બેમાં કોમન શું છે આમાં અને અહીંયા, તો કે b બેમાં કોમન છે એટલે b છે એ જ સીધો એનો છેદગણ લખી શકીએ. ઓકે, અહીંયા છેદનું યોગ પર વિભાજન કરીને લખવા જવાની જરૂર નથી, એ કરશો તો પણ એ જ આવશે. એના કરતાં બેટર છે કે a યોગ b માં b એના ઘટકો છે અને એનો જ b સાથે છેદગણ લઉં તો આ b માં કોમન b છે એટલે b જ એનો છેદગણ આવવાનો છે. તો b બરાબર સામે અહીંયા આપણે લેવું જોશે a છેદ b યોગ c છેદ b અથવા તો b છેદ c, b છેદ c, b સાથે a નો છેદ અને b સાથે c નો છેદ અને વચ્ચે યોગગણ. ઓકે, જો અહીંયા આપણે છેદનું યોગ પર વિભાજન લીધું છે, શું કર્યું છે, છેદનું યોગ પર વિભાજન. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા a છેદ b અને અહીંયા b છેદ c છે, તો આના બરાબર આપણે લખીએ a છેદ b યોગ b છેદ c બરાબર b. આને એક નંબર આપી દઈએ આપણે. ઓકે, અહીંયા સ્ટોપ કરીએ હવે આને. હવે એ જ રીતે તથા ફરી પાછું આનું આ વિધાન લઈ, તથા a યોગ b બરાબર a યોગ c. જેમ અહીંયા બે બાજુ b વડે છેદ કર્યો તો એમ હવે c સાથે બે બાજુ છેદ કરીએ તો આ થશે a યોગ b છેદગણ c બરાબર a યોગ c છેદ c. બંને બાજુ ગણ c સાથે છેદગણ લેતા. ઓકે, આપણને એમ થાય સર એ કેમ ખબર પડે અમને. ઓકે, તો એ સમજવાની જ વસ્તુ છે મિત્રો. જેમ જુઓ એમ જ સમજાવવાનું છે કે આવી રીતે કરીએ તો આમ પણ સાબિત કરી શકાય આ વસ્તુને. ઓકે, એટલે તમે એક વખત જુઓ સમજો પછી ક્યાંય આ વસ્તુ એપ્લાય કરવાની હોય તો તમે પોતાની જાતે થોડું વિચારી શકો. ઓકે, એટલે અહીંયા એ બી અને બી સમાન બતાવવા છે એટલે આ લઈ અને એનો આમાં તો કોઈ આનો ઉપયોગ કર્યો નથી આપણે, પણ હવે અહીંયા આપણે આની અંદર a યોગ b બે બાજુ છેદગણ c લીધો છે તો અહીંયા છેદનું યોગ પર વિભાજન એટલે a છેદ c યોગ b છેદ c બરાબર. હવે અહીં જોશો તો a યોગ c નો c સાથે છેદગણ એટલે આમાં કોમન કોણ છે તો કે c, એટલે અહીંયા તો સીધું જ c લખી નાખું. ઓકે, હવે a છેદ c છે, જો ઉપરના વિધાન પરિણામ એક જે બનાવ્યું છે ઈ અને અહીંયા જે આપણે આવ્યા છીએ તો એની અંદર બેયને સરખા કરવા હોય તો a છેદ b છે, અહીંયા a છેદ c આવ્યું છે તો a છેદ c છે એની જગ્યાએ હું a છેદ b મૂકી શકું. ઓકે, એટલે હું અહીંયા મૂકી દઈશ a છેદ b યોગ b છેદ c બરાબર c. કોના ઉપરથી અહીં મૂક્યું છે તો કે છેદગણ ઉપરથી કે a છેદ b બરાબર a છેદ c સમાન છે તો a છેદ c ની જગ્યાએ a છેદ b આ એમનેમ રાખ્યું છે બરાબર c પણ એમનેમ છે. તો તમે આ પરિણામ 2 થયું આપણું. તો પરિણામ 1 અને 2 ની ડાબી બાજુ જોશો તો સરખી થઈ ગઈ છે, તો એનો મતલબ એવો થયો કે જમણી બાજુ પણ સરખી, એટલે આપણે એટલું જ લખવાનું રહીએ કે તેથી પરિણામ 1 અને 2 પરથી શું કહી શકીએ મિત્રો કે b બરાબર c. ઓકે, જમણી બાજુ સરખી છે એટલે ડાબી બાજુ સરખી છે એટલે જમણી બાજુ પણ સરખી છે એવું આપણે કહી શકીએ. નોંધી લો મિત્રો આ દાખલાને. ચાલો મિત્રો એના પછી ચોથા દાખલા ઉપર આવો. ચોથો દાખલો પણ આ રીતે સાબિત કરવાના જ દાખલાઓ છે. ઓકે, સાબિત કરો કે નીચે આપેલ ચારેય શરતો સમકક્ષ છે, એકબીજાને સમાન છે એવું આપણે કહી શકીએ, એકબીજાને તુલ્ય છે એવું આપણે કહી શકીએ. કે પેલું a સબસેટ b a માઇનસ b નો છે, a માઇનસ b a અને b નો તફાવત છે એ ખાલી ગણ છે, a યોગ b બરાબર b છે અને a છેદ b બરાબર a છે. ઓકે, તો આ બધુંય સમકક્ષ છે એવું આપણે બતાવે છે, મતલબ કે આ શરતનું હોય તો આ બધુંય થવાનું છે. એટલે આપણે 1 લઈને 2 બતાવશું, 2 લઈને 3, 3 લઈને 4 ને 4 લઈને 1, મતલબ આખું એક ચક્કર, એકમાંથી બીજું, બીજામાંથી ત્રીજું, ત્રીજામાંથી પહેલું. ઓકે, પણ બધુંય થશે તો એ સબસેટ b નો જ ઉપયોગ કરીને બધુંય થશે મિત્રો. તો આપણે બતાવતા જઈએ આ રીતે. પહેલું લેશું આપણે 1
તો એ સબસેટ બી એમ્પ્લાઇઝ એ બીનો ઉપગણ છે એનો મતલબ શું થયો તો કે એના બધા જ ઘટકો છે એ ગણ બીમાં આવેલા છે. ગણ એના બધા જ ઘટકો ગણ બીમાં આવેલા છે. ઓકે, ગણ એના બધા જ ઘટકો ગણ બીમાં આવેલા છે એનો મતલબ થયો એ સબસેટ બી. હવે બધાય ઘટકો આની અંદર આવેલા હોય તો એમાંથી તમે બી બાદ કરી નાખો તો એના તો બધાય ઘટક નીકળી જવાના છે. એનો મતલબ એમાં કાંઈ વધવાનું જ નથી. તો એ માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 જ થઈ જશે મિત્રો. ઓકે, એટલે એક લઈ અને એક ઉપરથી બે આપણે બતાવી દીધું. એટલે આ 1 એમ્પ્લાઇઝ 2 થયું કહેવાય. એટલે આને આપણે છે ને આ રીતે બતાવીએ. 1 એમ્પ્લાઇઝ 2 બતાવ્યું, એક લઈ અને બીજું બતાવ્યું. હવે એ જ રીતે 2 એમ્પ્લાઇઝ 3 બતાવશું. તો 2 એમ્પ્લાઇઝ 3 માટે ફરી પાછું બીજું વિધાન લેશું. a માઇનસ બી બરાબર 5. તો હવે એ માંથી બી બાદ થાય અને ખાલી ગણ તો અને તો જ આવે કે જો આ એ છે એ બીનો ઉપગણ છે. a ઇઝ સબસેટ બી. ઓકે, બાકી કોઈ દી ખાલી ગણ સામે આવી શકે નહીં. એ બીનો ઉપગણ ન હોય. હવે એ બીનો ઉપગણ હોય તો એનો બી સાથેનો યોગગણ શું થાય? એ છે એ આખો બીમાં સમાઈ જતો હોય તો એનો બીનો યોગગણ હંમેશા બી જ થાય. એનો મતલબ કે બીજું લઈ અને ત્રીજું છે એવું આપણે બતાવી દીધું છે મિત્રો. હવે એ જ રીતે ત્રીજું લઈ ત્રીજું એમ્પ્લાઇઝ ચોથું બતાવી દઈએ. તો ત્રીજું લઈ કે એ યોગ બી બરાબર બી. એનો મતલબ શું થાય? એ અને બીનો યોગગણ બી ક્યારે થાય કે જો એ છે એ બીનો ઉપગણ હોય. દરેક વિધાન ઉપરથી આપણે એ સબસેટ બી ઉપર જ પહેલાં જવાનું થશે. એ સબસેટ બી છે તો એનો છેદગણ લઉં. એ છેદ બી બરાબર શું થાય? તો કે એ છેદ બી બરાબર, હવે છેદગણ લેશું. એ બીની અંદર સમાઈ જતો હોય તો એનો બેનો છેદગણ છે એ બીની એ થશે. ઓકે, એટલે 3 લઈ અને ચોથું બતાવી દીધું. હવે એ જ રીતે ચોથું લઈ અને એના ઉપરથી પહેલું વિધાન છે એવું બતાવી દઈએ. એટલે એ છેદ બી બરાબર એ તો એ ઇઝ સબસેટ બી થશે. શ્યોર છીએ આપણે કે એનો બીનો છેદગણ છે એ હોય તો એ છે એ બીનો ઉપગણ છે એવું નક્કી થઈ જાય. એ બીનો ઉપગણ છે તો પહેલું વિધાન આપણું જે છે બસ તો પૂરું થઈ ગયું, સાબિત જ થઈ ગયું કે એ છેદ બી બરાબર એ તો એ છે એ બીનો ઉપગણ. આપણે એ સબસેટ બી જ બતાવવું છે તો આ થઈ ગયું. આમાં બીજું કાંઈ કરવાનું છે નહીં. તો એક ઉપરથી બીજું, બીજા ઉપરથી ત્રીજું, ત્રીજા ઉપરથી ચોથું, ચોથા ઉપરથી પહેલું આપણે લઈ આવી દીધું છે. એનો મતલબ એવો થયો કે આખું સાયક્લિક ક્રમમાં ફરી ગયું છે. તો 4 વિધાન છે એ સમકક્ષ છે એવું આપણે કહી શકીએ. ઓકે, તેથી 1 એમ્પ્લાઇઝ 2 એમ્પ્લાઇઝ 3 એમ્પ્લાઇઝ 4 એમ્પ્લાઇઝ 1 હોવાથી એક તો બીજું, બીજું તો ત્રીજું, ત્રીજું તો પહેલું, પહેલું તો ચોથું તો પહેલું. ઓકે, પહેલું તો બીજું, બીજું તો ત્રીજું, ત્રીજું તો ચોથું, ચોથું ઉપરથી પહેલું આપણે લઈ આવ્યા છે. હોવાથી આપેલા 4 વિધાન સમકક્ષ છે એવું આપણે કહી શકીએ. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, એના પછી 5મા અને 6ઠા દાખલા ઉપર જઈ એમાં પણ સાબિત કરવાના છે, પણ નાના નાના અને એકદમ સહેલા વિધાનો છે. સમજવાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યના છે મિત્રો. સાબિત કરો કે એ છે એ બીનો. જો આ વિધાનો છે એ તમે જોશો સ્ટેટમેન્ટ તો આપણને એમ લાગે કે આ સાબિત કરવામાં ન મજા આવે એવું લાગે. ઓકે, પણ બહુ નાના નાના છે અને સમજવાની દ્રષ્ટિએ જો તમે એને મગજમાં બેસાડીને રાખશો તો તમને આ છે એ દાખલાઓમાં અને જે વ્યાપક સ્વરૂપમાં અન્ય વિધાનો હોય અહીંયા તમને હેલ્પફુલ થાય મિત્રો. આ સાબિત કરો કે એ છે એ બીનો ઉપગણ છે તો સી માઇનસ બી સબસેટ સી માઇનસ એ છે એ બીની અંદર સમાઈ જતો હોય તો કોઈ ગણ સી હોય તો સી માંથી તમે બી બાદ કરો, સી માંથી એ બાદ કરો એના ઉપગણ જેટલો થાય. ઓકે, જો તમે ખાલી એમનો એક ઉદાહરણ સાથે સમજો તો એ બરાબર દાખલા તરીકે 1 2 લઉં અને ગણ બી બરાબર છે એ 1 2 3 4 લઈ લઉં છું અને ગણ સી બરાબર લઈ લઈએ આપણે 2 3 4 5.
ઓકે, આટલા ઘટકો લઈ લઈએ છીએ આપણે. ઓકે, હવે આપણે આ લઈએ સી માઇનસ બી. ચલો સી માઇનસ બી કરો જોઈએ તો સીમાંથી બીને બાદ કરી નાખો. સીમાંથી બીને બાદ કરી નાખશો તો આ ત્રણેય ઘટકો કોમન ઘટકો હોય બાદ થઈ જશે. ઓકે, સીમાંથી બીના ઘટકો બાદ કરો એટલે આ શું થયું? સી માઇનસ બી બરાબર 5. હવે સી માઇનસ એ, તો સીમાંથી એના ઘટકો બાદ કરશો તો શું થશે? સીમાંથી એના ઘટકો 1 અને 2, તો બેમાં કોમન ખાલી 2 જ છે એટલે બાકીના 3 4 5. તો ચાલો જોઈએ, કયો જોઈએ મને કોણ કોનો ઉપગણ થયો મિત્રો? તો કે તમે જોઈ શકશો કે સી માઇનસ બી છે એ જ સી માઇનસ એની અંદર સમાઈ જાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે એ બીનો ઉપગણ હોય તો આવું નથી થતું. સી માઇનસ એ ઇઝ સબસેટ સી માઇનસ બી, આવું નથી થતું. કોઈ ગણમાંથી એ બાદ કરો, સબસેટ સી માઇનસ કોઈ ગણમાંથી બી બાદ કરો, એ બીનો ઉપગણ હોય તો આવું નથી થતું. એનું ઊંધું થઈ જાય છે. આ પરિસ્થિતિ સી માઇનસ બી અને સી માઇનસ એ આ રીતે ઉલટી થઈ જશે. હવે આને આપણે થોડું વ્યાપક સ્વરૂપમાં સાબિત કરી દઈએ. ઓકે, ઘટક લઈ આને ચાલો આમાં એક ઘટક લઈ. જો x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ બી તો શું કહી શકીએ? x છે એ સી માઇનસ બીમાં છે. એક ગણ છે એ બીજા ગણનો ઉપગણ છે એવું બતાવવા માટે x છે એ આમાં છે એવું લઈ અને x છે એ આમાં છે એવું બતાવી દઈએ તો આ ગણ છે એ આ ગણનો ઉપગણ છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો એના માટે x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ બી. હવે સી માઇનસ બીની વ્યાખ્યા શું કહે છે તફાવતની? કે સીમાં હોય અને બીમાં ન હોય એવો ઘટક છે એ x છે. તો એના આધારે આપણે લખી શકીએ કે x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ સી અને x ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી. ઓકે, x છે એ સીમાં છે પણ x છે એ બીમાં નથી, આવું આપણે લીધું છે. હવે x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ સી અને હવે જો x છે એ બીમાં નથી, હવે આમાં ન હોય ઘટક, આ આખો આમાં સમાઈ જતો હોય, બીમાં જે કોઈ ઘટક ન હોય તો એ એમાંય નો જ હોય મિત્રો. તો x ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ. એના કારણમાં આપણે કહેશું કે a ઇઝ સબસેટ b છે. એ સબસેટ બી છે, જો બીમાં ન હોય ઘટક તો એમાં ન જ હોય મિત્રો. એ સબસેટ બી છે એટલે. ઓકે, તો આના આધારે શું કહી શકીએ? x બિલોંગ્સ ટુ સી અને x ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એનો મતલબ કે x ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ, પાછી તફાવતની વ્યાખ્યા ઉપર આવીએ તો ઇઝ સી માઇનસ એ. ઓકે, અહીંયા સી ના નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ કરી દીધું એટલે સી માઇનસ એ થઈ ગયું. તો અહીંયા x બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ બી લઈ અને x બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ એ બતાવી દીધું છે. તો એના ઉપરથી કહી શકીએ કે તેથી સી માઇનસ બી ઇઝ સબસેટ સી માઇનસ એ. એક ઘટક સી માઇનસ બીમાં લઈ અને એ જ ઘટક સી માઇનસ એમાં છે એવું બતાવી દઈએ તો એ ગણ છે એ બીજા ગણનો ઉપગણ છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો એકદમ નાનકડું છે વિધાન, પણ વ્યાપક સ્વરૂપમાં આપણે આ રીતે સાબિત કરવાનું થાય મિત્રો. ચાલો હવે એના પછી છે કે જો પાવર સેટ ઓફ એ બરાબર પાવર સેટ ઓફ બી, ગણ એ અને ગણ બી ના ઘાત ગણ બેયના સરખા હોય તો સાબિત કરો કે એ બે ગણ સરખા જ હોવા જોઈએ. તો આની કોઈ પણ ગણ એ માટે એ સબસેટ એ હોવાથી, કોઈ પણ ગણ માટે આપણે એ જાણીએ છીએ કે ગણ પોતે પોતાનો ઉપગણ હોય જ. એ સબસેટ એ, જો એ સબસેટ એ હોય તો એ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એ હોય. હવે એ છે એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એ હોય તો આપણે પી ઓફ એન્ડ પી ઓફ બી તો સમાન છે. તો તેથી બી એ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ બી છે એવું થઈ જાય, કારણ કે પી ઓફ એ બરાબર પી ઓફ બી છે, બે સરખા છે. તો પી ઓફ એની જગ્યાએ પી ઓફ બી મૂકી દીધા છે તો શું થઈ જશે? એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એ છે ને એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ બી છે. એનો મતલબ કે એ ઇઝ સબસેટમાં લખું તો એ ઇઝ સબસેટ બી. પાવર સેટ ઓફ બી કાઢવું એટલે અહીંયા બિલોંગ્સ ટુ નું સબસેટ થઈ જાય. એ છે એ પી ઓફ બીમાં છે એનો મતલબ એ ઇઝ સબસેટ બી છે એવું થઈ જાય. તો આને આપણે એમ્પ્લાઇઝ લખશું તો પણ ચાલશે. એમ્પ્લાઇઝ અને એક નંબર આપીએ તથા હવે કોઈ ગણ બી માટે પણ આવું વિધાન કરી શકીએ. બી ઇઝ સબસેટ બી તો બી ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ બી અને બી ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ બી તો પી ઓફ બી અને પી ઓફ એ તો સરખા જ છે.
એટલે બી ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એ લખી શકાય. અહીંયા આપણે પી ઓફ બી બરાબર પી ઓફ એ લીધા છે. તો બી ઇઝ પાવર સેટ ઓફ એ દૂર કરશો એટલે બિલોંગ્સ ટુનું સબસેટ થઈ જશે એ. ઓકે, એટલે આ મળ્યું બી. એટલે એ સબસેટ બી અને બી સબસેટ એ એવું જો આપણને મળી જાય તો એ બે ગણ તો સરખા જ થવાના છે. તેથી એ સબસેટ બી અને બી સબસેટ એ હોવાથી એ બરાબર બી. તેથી પી ઓફ એ બરાબર પી ઓફ બી, તો એ બરાબર બી થઈ ગયું કહેવાય. ઓકે, નોંધી લ્યો 2 ચાલો મિત્રો, એના પછી દાખલા નંબર 7 ઉપર આવો. એની અંદર આપણે એક વિધાન આપ્યું છે, એની સત્યાર્થતા ચકાસવાની છે, એટલે કે સાચું છે કે ખોટું છે એ આપણે ચેક કરી દેવાનું છે. કોઈ પણ ગણ એ અને બી માટે પી ઓફ એ પાવર સેટ ઓફ એ, એનો ઘાતગણ અને બીના ઘાતગણનો યોગગણ શું? એ યોગ બીના ઘાતગણ જેટલો થાય. ઓકે, આ રીતે પી ઓફ એ યોગ બીમાં બેને સેપરેટ પી ઓફ એ અને પી ઓફ બી આપીએ તો આનો યોગનો ઘાતગણ છે આ બેના ઘાતગણના યોગગણ જેટલો થાય છે કે નહીં આપણે ચકાસવાનું છે. તો એના માટે આપણે ઉદાહરણ આપીને ચકાસવાનું. હવે ઉદાહરણ આપીએ તો પાછા પાવર સેટ આપણે લખવાના હોય. તો પાવર સેટમાં જો 3 કરતાં વધારે ઘટકો લેશો તો એના ઘાતગણ, એના ઉપગણો છે એ ઘણા બધા મળી શકે આપણને. 3 લઈ તોય 2ની n ઘાત પ્રમાણે 2ની 3 ઘાત 8 ઘટકો મળે આપણને. એટલે આપણે મિનિમમ ઘટકોથી સ્ટાર્ટ કરાય મિત્રો. 2 ઘટક, સાવ એક પણ નહીં લેવાનો, ખાલી ગણ પણ નહીં લેવાનો. એટલે 2 ઘટકવાળા આપણે 2 ગણ લઈ લઈએ અને એમાં પણ એક કોમન ઘટક રાખશું. જો એ બરાબર 1 2 અને બી બરાબર 2 3 લઈએ તો ઓકે, આ 2 ગણ લીધા તો એ યોગ બી શું થાય? તો કે એ નો બી નો યોગગણ છે 1 2 3 થશે. હવે એના ઘાતગણ આપણે મેળવી લઈએ તો પી ઓફ, તેથી પી ઓફ એ શું થશે? તો કે એક ખાલી ગણ, પછી એકાંકી ગણ 1, એકાંકી ગણ 2 અને એકાંકી ગણ 1 2. ઓકે, પછી એ જ રીતે તથા પી ઓફ બી મેળવી લઈ. પી ઓફ બી નો ઘાતગણ તો કે એક ખાલી ગણ, એક બગડો, એક તગડો અને એક બગડો અને તગડો બંને. ઓકે, હવે બેયનો યોગગણ લઈ લઈએ એટલે કે પી ઓફ એ યોગ પી ઓફ બી, બેયનો યોગગણ. ડાબી બાજુ આખી ક્લિયર કરીએ આપણે. ઓકે, તો બેયનો યોગગણ લેવાનો એટલે ખાલી ગણ છે 1 છે, 2 છે, પછી 3 છે, પછી 1 2 છે અને 2 3 છે. ઓકે, આ આખું ક્લિયર થઈ ગયું. આને આપણે 1 નંબર આપી દઈએ. તથા પી ઓફ એ યોગ બીમાં કયા ઘટકો આવશે? એ યોગ બી આપણે અહીં મેળવો છે, જેમાં 1 2 3 છે તો એના પાવર સેટમાં શું આવશે? તો કે એક ખાલી ગણ, પછી 1 2 3 છે એને એકાંકી ગણ સ્વરૂપે એકાંકી ગણ 1 2 3, પછી 2 ની પેર બનાવીએ તો કે 1 2 2 3 1 3 અને 3 ઘટકવાળી તો કે 1 2 3. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો કે પરિણામ 1 અને 2માં સરખા ઘટકો છે. તો કે અહીંયા સુધી કોમન આવ્યા છે, પછી આ છેલ્લા 2 ઘટક છે એ આ બેમાં છે નહીં. ઓકે, આમાં છે આમાં નથી. એટલે પરિણામ 1 અને 2 પરથી પી ઓફ એ યોગ પી ઓફ બી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ યોગ બી. ઓકે, એટલે આપેલું વિધાન છે એ સત્ય છે નહીં મિત્રો. આવું પાવર સેટ માટે પોસિબલ છે નહીં. તો આ એક ઉદાહરણ આપણે આપ્યું. ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, ઘટકો બહુ વધારે નથી લેવાના, કારણ કે પાછા પાવર સેટ તમારે જ લખવાના રહેશે. એટલે 2 જ ઘટકો લેવાના. 1 2 2માં એક કોમન આવે એવો ઘટક લઈ લેવાનો. એટલે બેયનો યોગગણ કરો ત્યારે મેક્સિમમ 3 જ ઘટકો. બે સાવ અલગ ગણ લેશો તો 4 ઘટક. તો વળી પાછા એ યોગ બીના ઘાતગણમાં 2 ની 4 ઘાત એટલે 16 લખવા પડશે તમારે. એટલે બેટર રસ્તો શું રહેશે કે 2 ગણ જ લેવાના અને બેયમાં એક કોમન રાખવાનું. એટલે એના ઉદાહરણને આપણે ચેક કરીને આપવું ખૂબ જ સરળ પડે. નોંધી લ્યો મિત્રો.
ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 1 ની અંદર 16 દાખલા છે ટોટલ મિત્રો. 16 માંથી અડધા અડધા કરી નાખ્યા, એક છેલ્લો ગણી નાખીએ આપણે મિત્રો. ચાલો, 8મો, કોઈ પણ ગણ a અને b માટે સાબિત કરો કે a બરાબર a છેદ b યોગ a માઇનસ b અને a યોગ b માઇનસ a બરાબર a યોગ b. આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે તફાવત જે ગણ છે b માઇનસ a અને a માઇનસ b એના બરાબર શું લખી શકીએ એનો આપણે ઉપયોગ કરશું મિત્રો. તો આ વિધાન સાબિત કરવું છે એમાં આપણે એની રાઈટ સાઈડ લઈ અને લેફ્ટ સાઈડ બતાવશું. એના માટે પહેલાં લખશું કે a માઇનસ b બરાબર a છેદ b ડેશ થાય. ઓકે, આ આપણે જાણીએ છીએ. થિયોરિટિકલ જ્યારે સૂત્રો બધાએ જોયા હતા ત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે a માઇનસ b નો મતલબ a છેદ b ડેશ થશે મિત્રો. ઓકે, તો આને 1 નંબર આપીએ અને હવે આ બાજુ લઈએ આપણે. ઓકે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર a છેદ b યોગ a માઇનસ b બરાબર a છેદ b એમ રાખીએ આપણે. યોગ a માઇનસ b છે એની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? તો કે a છેદ b નો ડેશ. કોના ઉપરથી? તો કે 1 પરથી. વિધાન 1 ઉપરથી આપણે લખ્યું છે મિત્રો. જો વ્યવસ્થિત સમજો, a માઇનસ b કયો, a માંથી b બાદ કરો કે a નો b ડેશ સાથે છેદગણ લ્યો. આ બંને વસ્તુ એક જ છે, અગાઉ આપણે સૂત્રમાં ભણી ગયા છીએ. એનો ઉપયોગ અહીંયા કરીએ છીએ. એટલે a માઇનસ b આની રાઈટ સાઈડ લઈ અને લેફ્ટ સાઈડ એ નાનો ઘટક હોય એ આપણે બતાવીએ. એટલે રાઈટ સાઈડ લઈ અને લેફ્ટ સાઈડ બતાવીએ છીએ. તો a છેદ b એમનેમ રાખ્યા, યોગ એમનેમ a માઇનસ b ની જગ્યાએ a છેદ b નો ડેશ. તો તમે આ બેની અંદર જોશો તો a છેદ તો કોમન જ છે. આ બેમાં b અને b ડેશ મતલબ છેદનું યોગ પર આ વિભાજન બતાવે છે. તો આને હું આમ લખી શકું કે a છેદ b યોગ b ડેશ, b યોગ b ડેશ. ઓકે, બરાબર a છેદ b નો કોઈ પણ ગણનો એના પૂરક ગણ સાથેનો યોગ ગણ લ્યો તમે, કોઈ પણ ગણ અને એનો પૂરક ગણ એટલે એનો 12નો ભાગ, તો આખે આખો શું થઈ જાય? u થઈ જાય. એટલે b યોગ b ડેશ છે એ u થઈ જશે, કારણ કે b યોગ b ડેશ બરાબર u, સાર્વત્રિક ગણ u થશે. અને કોઈ પણ ગણનો u સાથેનો છેદગણ લ્યો તો એ ગણ પોતે જ આવે, ગણ a. કારણ કે a છે એ હંમેશા u નો તો ઉપગણ જ હોય. ઓકે, એટલે a છેદ u બરાબર a થાય. તો આ આપણી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થઈ. એટલે રાઈટ સાઈડ લઈ અને લેફ્ટ સાઈડ જેમાં આપણે પરિણામ 1 નો ઉપયોગ કર્યો અને આ પરિણામો જે જાણીએ છીએ એના ઉપયોગથી આપણે બતાવ્યું છે. એવી જ રીતે આપણે બીજું પરિણામ બતાવશું. એમાં b માઇનસ a આવે છે. તો એના માટે b માઇનસ a બરાબર b છેદ a નો ડેશ થાય. આને નંબર 2 આપી દઈએ. હવે આમાં લેફ્ટ સાઈડ લઈને રાઈટ સાઈડ લઈ આવશું, કારણ કે તફાવતવાળું વિધાન આમાં છે. હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ a યોગ b માઇનસ a. તો બરાબર a યોગ b માઇનસ a ની જગ્યાએ આપણે લખશું b છેદ a ડેશ. હવે યોગ અને અંદર છેદ છે એટલે યોગનું છેદ પર વિભાજન કરી નાખીએ. a યોગ b છેદ a યોગ a ડેશ, a યોગ a ડેશ બરાબર આ a યોગ b એમનમ છેદ a યોગ a ડેશ એટલે આ થઈ ગયો u. ઓકે, અહીંયા આપણે 2 ઉપરથી લખ્યું છે. અહીંયા a યોગ a ડેશ બરાબર u થઈ ગયું છે. હવે u સાથે કોઈ પણ ગણનો છેદગણ લઈ એટલે એ જ ગણ આવે હંમેશા, એટલે a છેદ b. કારણ કે a યોગ b છે એ સબસેટ u હોય જ. એ બેનો યોગગણ કરો એ યુના જ ઘટકોમાંથી હોય, બીજે ક્યાંયથી તો હોય જ નહીં. એટલે આ બેનો છેદગણ છે એ a છેદ b આવશે. તો ઇઝ અવર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. તો એકદમ સહેલા 2 વિધાનો છે મિત્રો. તો અહીંયા સુધી રાખીએ મિત્રો. આ વિધાનોની પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે. ઓકે, ખાલી જોવાથી આપણું કામ નહીં પતી જાય મિત્રો. થોડી પ્રેક્ટિસ કરજો, આ વિધાનો સમજજો અને પ્રેક્ટિસ કરજો કઈ રીતે સાબિત થાય છે. 1-2 વખત ગણશો એટલે આમાં કાંઈ અઘરું છે નહીં મિત્રો. ઓકે, આવજો, ગુડ બાય.